見えるって何ですか？みんなが僕の目は見ることができないって。色や形がわかることだ。 Instead of sight, the boy was born with what people called a hero's scar. His parents said it was an honor, but what good is a gift if you can't see? A maid told him a magic tutor had come to visit. はじめまして、クノングリオン様、ジェニエコースです。そう、その感じです。水の魔法、オリです。目玉くらいの大きさでしょうか。And the boy had a sudden thought, what if he could use magic to create eyes for himself? 不思議だ。いつもただ食べるだけだったサンドイッチの中に入っているものが、このみずみずしい草のようなものは何だろう。それはリンゴはわかるよ。いろいろ召し上がってくれるので作りがいがあります。ちょっと匂いが多すぎない？給料減らせよう言っておくね。すいません。今日は何の本をお読みしましょうか。Kunun wanted to learn more about the paladin, Hister Hugria. Legends say this hero defeated the demon lord, but lost an arm and a leg in the battle. After that, his descendants began to be born with various abnormalities called hero's scars, and blindness was one of them. これは僕自身の魔力なんだ。その魔術を使って目玉を作る。 But despite his enthusiasm, the boy tired out quickly. 知識も体力も全然足りない。これからですよ。それじゃあ遅いんだ。食べる量を急に増やすのはお体によくありません。うるさかったよ。よかった。聞こえてたんですね。泣かせとけばよかった。肩、肘、手首の順で振り下ろす。はい。ジェニー先生ですよ。もう次のお時間ですか。ありがとうございます。オーロ師範、知識と体力が必要ですから。少し休憩なさいますか？いえ、大丈夫です。覚えているところからでいいですからね。Kunun conjured several water spheres. The teacher was stunned to see an expanded version of a basic spell, something he had never taught him. いつも暗い顔をして英雄の傷跡を持つクノン君はヒューグリア王国にとって尊い人。クノン君は何が好き？何も。どうせ僕は何もできないし。The princess expected Kunun to be gloomy, but she was wrong. ミリカ王女殿下は今日も可愛いですね。The boy showed her his magic and even made a rainbow appear above her head. いつも気を使わせてしまって申し訳ありませんでした。楽しかったことがいっぱいあるんです。はい。楽しかった。クノン君。Secretly, the tutor didn't know what to do. Kunun was learning basic spells so fast that she was running out of things to teach him. 次の中級魔術を。それはダメ。ちょっと。初歩の魔術を教えて、お給料も高い美味しい仕事のはずだったのに。高度な魔術を覚えるのはまだ早い。この仕事続けてみせる。生活のために。クノン様が使っているオリは性質を分けてみましょう。水を浮かせる、水を球状に保つことを分けるということですか？形に艶に香り、細分化すればもっと多くなります。冷たい。こっちは暖かいですね。魔術にはオリジナリティが生じるのです。才能の違いとも言えるかもしれません。Kunun quickly caught on and created water that tasted like apple. リンゴの味ですね。The tutor had worked all night on that spell, and he simply copied it. 形や香りはわかる。知らなければ魔術の変化を生み出せないし、僕は世界にあるものすべてを見たいんだ。何を飲まれますか？ミルクティー、ミルク抜きで。本当に魔術って不思議ですね。見えたかも。 Somehow, Kunun learned to tell apples apart by color. じゃあこっちが赤いのかな？合ってます。ちなみに青リンゴは淡い緑色です。そういうものもあるんですよ。 His father found out right away and was surprised. The maid explained the boy could only identify color by touch and only from very close range. 絵本や図鑑に夢中になっています。今クノン様は大きく変わろうとしています。君一人にクノンの世話を任せてしまうが、息子にとっては良いのかもしれんな。給金アップお願いします。あ、オリ。これが赤。クノン、色がわかるようになったんですって。親愛なる母上。After the mess he caused in the garden, the boy was scolded, and the maid's pay was docked for 3 months. 末恐ろしい。この子なら届くかもしれない。
世界最高峰の称号。 Soon after, his father decided to send his younger son to take the entrance exam for the Magic Academy, and someone needed to keep an eye on him. 大丈夫。俺が手をつないでいるから。今度こそ何があっても兄として。何を読まれているんですか？水見式戦術だよ。じゃあ私がどこかで失った若さと青春の輝きも見つかります？明るすぎない？貴族の紳士としての振る舞いもお教えしてきたけれど。 The boy overdid it with strange comparisons in conversation, but overall, the teacher liked that Kunun had become more charming. 12年ものの新王国産です。いい香りでしょ？国産ですよ。なんだそうか。では参りましょうか。旦那様がお待ちです。クノン様、あれ出してください。うん、あれね。ベッドにして眠りたい。それも考えてるよ。クノン様、お待ちしておりました。久しぶりだな。旦那様、奥様、お連れしました。こんばんは、母上、父上。 His father said Flara had reported that she'd already taught Kunun the basics of magic, and it was time to think about further training. He added that Kunun could choose his own path in life and suggested enrolling in the school. 昇級試験？正式な卒業資格を得ることができる。俺とミリカ殿下も次の試験で卒業だから。学校へ行くお支度をしましょう、クノン。まずはサイズを測りましょう。学校には他の王族の方もいる。大丈夫です。俺がついてますから。学校に行くんですか？学校って何が何だかよくわからないんですけど、僕が殿下と一緒にいたらこの男の子たちに嫉妬されちゃうでしょ。人気ないとか。 The girl started making excuses, saying she was popular at the school even though she wasn't. The new uniform was ready, and everyone was obsessed with it. 俺の弟ってこんなやつだったっけ？全然揺れないぞ。馬車の振動は腰を痛めるって言ってたからね。やっぱり家から遠くへ行くのは不安だろ。世界中の人間が滅んでも僕だけは生きてやるって気迫があるんだよ。本当にこんなやつだったっけと思うほどに。 When Kunun arrived at the academy, the princess welcomed him. 蝶ネクタイ可愛いですね。もしやこれ殿下よりも可愛いですか？それはないです。なんかすげえなこの二人。 The boy could sense countless sounds, so many that it made him nauseous, but he didn't back down. 今だけ僕は女の子になってもいいですか？私は男の子になりましょう。おはようございます、キャスト先生。気弱な子供だって噂も聞いた。案内が務まるのかしら。この学校の教師キャストです。今日はあなたの案内を務めます。女の子なのでカーテシーを。女の子？弟をよろしくお願いします。はい。なんだか大変そうな気がしてきた。 Watching from the side was the prince, the princess's older brother. Kunun clearly didn't impress him, and he decided to deal with him. 昇級試験の概要は聞いているかしら。クノンさんのお父様と国王陛下の方からそのようにと承りました。僕の父上と国王陛下、学校側に圧をかけてごめんなさい。わからないことがあったら何でも言ってください。 But there was no issue. The boy answered every question flawlessly. ミリカ、誰？こんなガキが本当に父上の祝福を受けたのか？ Using water magic, Kunun soaked the prince's pants and made him look ridiculous. あれ？この人おもらししてる。ライル殿下、行くぞ。はい、兄上何にする？僕はね、ハンバーグ。僕はね、ハンバーグ。クノン君。俺の弟は本当に変わってしまった。父上になんて報告すれば。兄上。お食事を楽しみましょう。どうかこれ以上何事もなく卒業できますように。凶暴性と暴力性を隠そうともせず、牽制に来たのでしょう。牽制？ The princess explained that he was the 6th prince, while she was only the 9th princess. He was jealous because she was intended to marry a prince with a hero's scar, and on top of that, a wizard. Her standing at court rose sharply after Kunun appeared. Only the final joint exam remained. Kunun said he would miss the quiet one-on-one meetings with his tutor. ずいぶん打ち解けたな。試験中いろんな話をしたから。ミリカ様、そろそろ婚約者様を紹介してください。育賞より賢そうじゃね？ライル殿下、試験のお時間です。たとえ殿下でも遅刻は許されないのでは？それでは皆さん、席について。Everyone was criticizing the 6th prince. Even the servants whispered that he couldn't keep up with his studies.
ライルさんも。どいつもこいつも。はじめまして。僕はミリカ殿下の婚約者。いやー、挨拶できてよかった。なんだお前やだな。話せ。握力強え。お前に発言の許可も手を握る許可も出していない。穴の開くほどその凛々しいお顔を見つめられるんだけどな。こいつなんだこいつ。力も強いんですね。わかった、もうわかったから。Kunun threw the prince off with exaggerated praise and songs, so the exam went smoothly. 全員合格です。よかったな。はい、兄上も殿下とレディーたちのおかげで楽しかったです。またね、クノンくん。恋人募集中なら兄上なんてどうですか？渦巻き。 Flara kept pretending she was teaching him something. She gave him tasks that should have been impossible, but every time Kunun managed them. 今からちょっと衝撃の真実を話しますよ。もう私がクノン様に教えられることはない。ずっと前から私がクノン様に教えられることはないのです。私よりもうまく魔力を使いこなせています。先生の苦し紛れの小細工で僕の魔術の幅は確実に広がった。僕に生きる目標をくれたのは先生の小細工なんです。ごまかすのが苦しい時も何度もありました。給料が少ないからやめようとするんですか？だからもう限界なんです。 She told him he was destined to become a far greater mage, so he had to keep growing, but Kunun didn't want to part with her. 僕はチェリー先生がいいって言ってるんだ。もう限界なんです。先生の小細工が好きだ。本当に好きなら小細工って言うな。青の魔術師に届くかもしれない。私だってまだ間に合う。 Flara and several servants resigned, if you could call it that, but the maid assured the boy that he could handle everything on his own now. ウサギって寂しいと死んじゃうって迷信があるんだよ。王宮魔術師ですごいやつがいるって噂があったぞ。ゼオなんとかって。ゼオンリー・フィンロール様かしら。じゃあその人がいいな。だから待ちなさい。 A court mage is an important post. They follow the king's orders and mostly serve at court without leaving it, so Kunun suggested what he thought was a brilliant plan to his father. それでは僕が父上に付き添って王城で迷っていたところ、偶然通りかかった王宮魔術師に助けられて。全部曖昧で穴だらけの作戦をなぜそこまで自信たっぷりに話せる？緻密な作戦になんだかんだは使わない。ねえあなた、どうにかならないの？陛下に相談だけはしてみよう。そして父上は母上に甘い。そうか。資料をお持ちしました。 An inspector received word that some boy planned to study under a court mage, and to him that was unheard of. いやー、人生って何があるか分かりませんね。癒着の力ってすごいんですね。王宮魔術師がお前に興味を持ったらしい。 The boy learned to shape water spheres into a cat. In color, smell, and warmth, it was indistinguishable from the real thing. 世界中の可愛い猫を集めることができると思いますが。それにティナは犬派なんだ。なるほど。では外で猫を飼うというのは？いいかもしれんな。お出迎えありがとうございます。お目にかかれて光栄です、レディー。ちゃんとご挨拶しなさい。会えて嬉しいな。霊者ヒューグリアです。猫をお連れですか？かわいい。魔術ですよ。ではクノン君は黒の塔へお連れします。私は陛下へご挨拶に行ってくる。殿下にもお会いしたいので。黒の塔はお城の向こうよ。歩きながら聞いてね。魔術師の神髄を、旧解釈を新解釈に応用する方法を。歩きながら話せないから。 Leisha explained that the royal family currently had 7 princes and 10 princesses. Titles didn't matter, ability did, so whoever was strongest would rule. すごい数の魔力。 Before they even reached the tower, Kunun taught Leisha a fun spell, sliding. They skated through the palace like on ice, using ice magic. すみませんでした。ようこそ、クノングリオン君。ロンディモンド・アクタードだ。この人は別格だ。二つ星か。魔術師の持つ紋章はそれぞれ5つのランクがある。二つ星は統計では最も多いんだ。感じる魔力の濃度が全然違います。私はこれだ。 Having many stars wasn't a sign of power. A seal usually showed how much mana you had, not how dangerous you were. What mattered was what Kunun wanted to learn, and seals weren't important for that. ぜひテストさせてほしい。もしかしてあの子って英雄の傷跡の？このテストに合格すれば講師にしてもいいということなんだろうか。あ、
あり。 Kunun needed to take control of an opponent's magic. The more spheres he could seize, the better. For the first time, he saw magic from a different angle. Stealing someone else's spell was something he'd never even heard of. オリ抵抗する水なんて初めてだ。来い。そこまで。たった2つだけ。やっぱり君いいな。俺にくれます？自分の面倒も見れないくせにふざけないでいただきたい。せっかくだからもう少しやろうではないか。 Later, Kunun showed off his waterbed, though it was more like a trampoline. 何かねこれは。超軟体水球です。どんなに気持ちよく眠れるかしら。お城の2階くらいまでならジャンプでピョーンです。なんだって？猫の他にも動物はできるのよね。水人形か。人間に近い動きも人間にできない動きをさせることも可能ってことかい？ A maid in the royal castle panicked when she saw something human-shaped flying outside the window. すみませんでした。落ち込んでばかりいても始まらない。こんなに楽しかったんだ。わかるだろ？権力と身分は無意味だもの。将来の目標はあるのかね？魔術で目玉を作ることです。いいじゃないか。実にいい。父は今日2回も息子の不評を聞いたぞ。私たちみんなで調子に乗ってしまって。魔術を使う者に責任がないはずがありません。人や物を傷つけることは拒否しなさい。すみませんでした。The boy had stayed in the castle for a long time, but that also meant the court mages had taken a liking to him. 合わせ技で行きましょうと。私は風の紋章って言ったでしょ。二人きりで飛んだり浮いたりするのはまずミリカ殿下とって決めてるんです。乗った乗った。さあ行くわよ。到着よクノ君。柔らかくてよかったわね。飛べることは分かりましたね。また危険なことをされましたね。すみませんでした。一体どんな方なのでしょう。あなたが率先して起立を。 The princess was extremely nervous. It was their first evening together with Kunun outside his estate. グリオン様が到着されました。なんか取り繕ってる。殿下！学校では僕がお姫様でしたが。この方がクノンクリオン様。ミリカ殿下を射止めたというだけはありますね。The boy started again with weird comparisons, likening the princess's beauty to blue cheese or a bracing cut of meat. 少々変な子だけど、ミリカ様、楽しそうですね。今の僕にはこんなディナーがせいぜいです。殿下と結婚すれば毎日毎日こんな時間が過ごせるのでしょう。宣言撤回。殿下、そろそろ寝てください。これこれ、よく汚れが落ちるんですよ。ところでさ、僕に手紙来てない？まだ決まってないのか。先輩先輩。俺の貴重な睡眠を邪魔するんじゃね総監が呼んでるんです。え。おっさんが？ The inspector ordered that Kunun be trained in magic, and his teacher was the famous court mage Zionli. 旦那様に支給していただかなきゃ。なんであの男なわけ？婚約者の方はとても評判がよろしいみたいね。あなたたちには関係ない話だわ。いい気にならないでね、第二王女。それにしても、本当になんであの男なわけ？クノ殿下、毎回心の準備をしているので。あのガキか。僕は今まさに花に吸い寄せられる超的な。 The court mage's mana was incredibly dense, like honey. Out of everyone the boy had met, Zionli had the strongest aura. この人を死と仰ぎたい。クノングリオンです。いきなりですが、蜂蜜先生と呼んでも？ゼオンリー様だ。様をつけろ。それにまだお前の魔術講師の件を受けたわけじゃねえ。そういうのありますよね。ブルーチーズ総監が蜂蜜先生を。変なガキ。僕は見えないからかっこいいとかわからないんですけど、すごいんですね。 Kunun thanked the princess for bringing Zionli to him, but the mage disliked Kunun's overly familiar manner. 重装はわかるよな。何段使える？31段です。あ？まあ俺は50はいけるけどな。50段？どうやって20段の壁を越えた？紋章を重ねました。
あとはいろんな小細工で。 Other court mages also wanted to teach Kunun, and Zeonli couldn't understand why everyone was so interested, but now he seemed to be figuring it out. よし、実際に腕を見せてみろ。できることを証明してから堂々と教えを請え。僕師匠のいいところ見てみたいな。むしろ飛びます。俺の紋章は土の三つ星。この壁を魔術で壊してみせろ。お前の水ベッド評判らしいな。せいぜい頑張って。柔らかさだけじゃない、適度な温かさに。これはガチガチだ。なのに手触りはサラサラしてる。 Spells were built from patterns, and the more patterns and circles, the stronger and more stable the foundation became. 大丈夫、すぐに壊せます。よく眠れました？完全に熟睡してた。それじゃあ壊しちゃっていいですか？あ？ Instead of forcing it with brute power, Kunun used an ordinary spell to dissolve the wall like it was dirt. じゃあ僕を弟子にしてくれます？お前は今日からゼオンリー・フィンロールの弟子だ。これ以上望んだら罰が当たりますね。もうおい、やめろ。やることは山積みだ。その婚約者様はこれからどうするんだ？これからぐんぐん伸びるし、ガンガン出世もする。第9王女さんよ。 She was only the 9th princess, with no real prospects, and she worried she would drag Kunun down. 好きだった女の子に意地悪して他の人に取られちゃうタイプでしょ。それ、やめろ。俺様の弟子になれた世界一幸運なガキ。どんな厳しい修行も大歓迎です。 But instead of magic training, Zeonli made the boy sort through his documents and blueprints, then went to sleep. よし。剣の特訓をまだまだ未熟なのでクノン君には言わないでください。 The princess worked as hard as she could, trying to catch up to Kunun's talent through effort and determination. つけ終わったが、半分くらいは。覚え書きな。この文字なんか。俺の英知を絶望的状況に例えるんじゃねえ。大した修行だぜ。これは自分の頭で解読して体が覚えるんだよ。そして知識は力になる。次までに全部完璧に終わらせとけよ。次は俺様のところに来い。あらクノン君、ちょっと背が伸びた？魔力も少し強くなっていますよ。お前ら邪魔だ。Everyone complained that the mage had claimed Kunun for himself. Zeonli told his student to conjure a bed, and everyone passed out. 魔道具はわかるな。魔道具で生計を立てている魔術師のことを魔技師って言うんだ。おー、すごい。まだ実験したことない魔術。師匠、僕ここに住みたい。いずれ全部お前にやる。これが今俺が開発中の魔道具。わざわざ厨房に行かなくても部屋でアップルパイを焼けるんですか？俺の仕事も手伝ってもらうからな。待っていたよ。あれを出せ。 Earth magic wasn't suitable for artifacts, but water magic was far more adaptable. いやー、クノン君のベッドはいいね。遠慮なく言っていいんだよ。水と土の相性もいいっていうか、その辺にしとけ。僕らの中を見せつけてやりましょうよ。俺の身の安全のためにもやめろ。 2 years later, 2 mages clashed in a duel, Kunun and Zeonli. The boy used an extremely complex 55th tier formation to block the court mage's attack, and he succeeded. よし、できたじゃねえか。はい。 The microwave-like artifact was completed. When Kunun asked for a salary, Zeonli said his knowledge was worth more than money and brushed him off. お二人が共同作業した魔道具って7つもあるんですよね。次の魔道具も開発中なんです。今度の春で12歳だろ。魔術学校に行く準備をしろって言ってんだよ。そんなところに行かなくても僕には師匠がいるじゃないですか。俺は土の魔術師だ。水の魔術を教えることはできねえ。世界はヒューグリアの何倍も広いんだ。言ってください。私もあなたに恥じない女になって待っています。魔術学校へ行きます。すごく遠い。やっぱり行かない。この2年でクノン君は魔術師としての実績を上げてきた。歴史にも名を残す。このままクノン君の目が見えなければ。人の心には光と闇があります。体だけではありません。重装55段円柱式固定魔法陣。最高の師匠だろ。クノン君にいい加減なことを言ったのですか？目玉を作るなんて俺だって聞いたことがねえんだよ。やってのけるだろう。
なんたって俺様の。 The boy began his trials. His goal was to finally create eyes for himself so he could see the world, but days passed with no results. おお、サウナか。エール最高。また息抜きしたくなったらいつでも言えよ。みんな優しいな。早く顔が見たい。どんな顔をしているんだろう。同じ景色を見てみたい。核は水鏡。動く景色を文様が読み取って僕の意識に送る。複雑な構造も中継する仕掛けもない。 At last, he achieved what he wanted. これが景色。やった。見える。できたんだ。Behind Kunan stood a huge crab-like presence that you couldn't quite touch or grasp, but that wasn't the important part right now. He couldn't stop thinking about how stunning the maid looked. 目が回る。今夜はごちそうを作らなきゃ。 Still, something felt off. A horn was sticking out of the maid's head. Kunan wasn't seeing the world the way most people did. なんか違う。では参りましょう。きっと皆さん大喜びしますよ。僕の後ろに何か見える。やだ、怖い話ですか？やっぱり何でもない。教えてくださいよ。よかった。本当によかった。 His brother had black angel-like wings, and his mother had a golden eye, like characters straight out of a fantasy story. ヒロインのお姫様ってこと？まあ、クノンたら。もしかして堕天使だったりする？翼の生えた人間ってこの世界にいたりする？自由と可能性という翼を広げて。実体はない。僕にだけ見える。ついに完成したのだな。クノンがとうとうやったのよ。綺麗なお花をたくさん飾りましょう。師匠に相談してみよう。失礼します。要件を言え。ないなら帰れ。国王陛下から外出許可が下りたから行ってこいって。 The teacher decided to visit his favorite student, and the moment he stepped inside, a sweet princess was there to greet him as usual. すべてを映す鏡の目。鏡眼と名付けました。今から見るのがもう楽しみで。朝の光のような美しい金髪。それ以上に美しい方。Except this time, she had a huge white feather on her head. この度はおめでとうございます。ありがとうございます。ダリオ様もかっこいい系だ。The teacher seemed to shine like sunlight, and the knight beside him carried strange fantasy-style swords. Even the sky glowed purple. Kunan had no idea what was happening. 二人だけで話したいことがあります。笑い事じゃないですよ。新居に引っ越す時も殿下は羽ペンが刺さっているんですよ。未来予想図しっかりしてんな。まあ常に輝いていることは認める。あ、やっぱり無理。こっち向けや。 The court mage had two theories. First, the boy might be able to see a person's soul. Second, it could all be hallucinations caused by magical intoxication. だがまだどちらとも言えない。サンプルが少ない。これが失敗作だった。なんたって俺様の愛弟子の力作なんだからな。色が識別できない生物やいくつも目を持つ生物、どの見え方が正解なのか誰にもわからねえ。重大な意味があるのかもしれねえ。そうじゃないなら見続けろ。妙なものが見えるってことは内緒にしておけ。もうすぐクノンくんのお誕生日ですよね。クノンくんに喜んでもらえるかしら。お待たせしました。クノンくん。羽ペン刺さってんだと思った。The whole family and the servants gathered at the table to congratulate Kunan on his birthday and give him gifts. It was a warm, gentle scene. たくさん勉強してね。グルメマップ。魔術学校の道中のうまい店を調べておいた。遠くへ行ってしまうのよね。離れてしまっても君を愛しているよ。今日はお祝いなんだ。楽しもうではないか。食事にしよう。はい、ただいまお持ちします。持っていくものは着慣れた服と必要最低限のものです。お見送りできなくてすみません。お誕生日おめでとう。ブレスレットですね。ありがとうございます。どんな王冠の輝きも霞んでしまいますね。これを私だと思って語りかけてください。手紙を書きます。私も書きます。クノンくんもお元気で。クノン。涙は見せずに見送ろう。じゃあ行ってきます。クノンらしいかな。じゃあ行ってきます。お前のせいか。行ってきます。2、3年。ああ、行ってきなさい。風邪をひかないでね。魔術学校。どんな魔術師たちがいるんだろう。待っ
って僕も乗ります。魔術学校へ出立のお時間です。わかりました。